आचार्य ट्यूटोरियल को समस्त को स्वागत। आम आलोचना करते कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण एवं आम पूर्व अध्याय आलोचना करते जे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्षा को बा मेघ को स्वागत जणाइछन्ति एवं से बिहार राजधानी पाटना रे थिबा समय रे से बारीबाह बा मेघ को स्वागत जणाइछन्ति एवं बारीबाह बा मेघ को अनुरोध करछन्ति जे हे बारीबाह हे मेघ तोर पुष्पपुर रे सकर्म सारी टिके जीवु मो जन्मभूमि रु टिके भिजे दे आसीबु। हे बारिदो ई जल अभाव रु ओडिशावासी आर मोर जन्मभूमि लोक माने हाहाकार पड़ी से हे बारिदो मु तते अनुरोध करुछि तू ई उत्कल पथरे गति करिबु तोर पुष्पपुर रे सकर्म सारी तू टिके उत्कल को जीवु बा उत्कल पथरे गति करिबु एवं उत्कल को जाइकि तू टिके भिजेई दे आसीबु रे भिजेई दे आसीबु। ताल देखंतु पुणी से कौन कहते आज जदि मु धूम ज्योति बा सलील होई तो सह मिसी पारंती तेबे बातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे मो जन्मभूमि को तते चिन्हाई दियंती। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहउजंती जे आज जदि मु धूम होई पारंती हे बारिदो आज जदि मु बाष्प होई पारंती हे बारिदो आज जदि मु ज्योति हेई पारंती बा जदि मु ज्योतिर अर्थ होची बिजुली हेई पारंती बा आज मु जदि सलील बा जल हेई पारंती तो सहित मिसी पारंती रे बारिदो तो सहित मिसी पारंती एवं तो सहित मिसी मु बातायन पथरे उड़ी जाई बातायन अर्थ होची झरका पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे आगे आगे जाई मोर जन्मभूमि को तते चिन्हाई दियंती। हे बारिदो आज यदि मु धूम होई पारंती आज यदि मु बाष्प होई पारंती आज यदि मु ज्योति बा बिजुली बा आलोक होई पारंती आज यदि मु सलील बा जल होई पारंती तो सहित मिसी जाती एवं तो सहित मिसिकी मु अग्रगति रे बा आगे आगे जाई ए बातायन पथरे उड़ी जाई मोर जन्मभूमि को तते चिन्हाई दियंती रे बारिदो तते चिन्हाई दियंती बोली से कहउजंती। तापर देखंतु तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उत्कल भूमि को चिन्हिया पाई तते भ्रम हेब नाही। से कहउजंती हे बारिदो तथापि एई सारभूता बा श्रेष्ठ उत्कल भूमि को तते चिन्हिबा पाई भ्रम हेब नाही। तू अति सहजरे ए मोर जन्मभूमि को ए मोर उत्कल भूमि को तू चिन्हि पारिबु। एवं बारिद को जेतेबे से प्रेरण करूछंती उत्कल पथको बा उत्कल को बा ओडिशा को से प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांकू बा बारिद को से कहउछंती तू देखिबु जे एक दिगरे पुग एवं पुनाग तू देखिबु तू जेतेबेले उत्कल पथ को जीवु उत्कल बोली केमिति तू जानी पारिबु ताकू पथ प्रदर्शन करि देउछंती बा दिग जणी देउछंती बा कहि देउछंती तू देखिबु सेठी पुग गछ थिबो पुगर अर्थ होची गुआ गछ थिबो पुनांग गछ थिबो पुनांग अर्थ होची पलांग गछ थिबो एवं ताल गछ थिबो एवं तमाल गछ थिबो एवं तांबूल गछ थिबो बा पानपत्र गछ थिबो ओ नारिकल बनरे विषवित महददी बेलारे से बलयित होईची आउ अन्य दिंगरे तुंग शिखर समाकुल निबिड़ बनराजी असरंती श्याम सभार अपरूपा होईची। एवं से कहउजंती तू जेतेबेले देखिबु जीवु जेतेबेले उत्कल पथरे गति करिबु ना बारिद तू देखिबु गोटिए दिगरे पुग गछ थिबो बा गुआ गछ थिबो पलांग गछ थिबो बा पनाग गछ थिबो ताल तंबाଳ एवं
ନାରିକଳର ବିଷବିତ ବିଷବିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏବଂ ମହୋଦଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବଳହିତ ହୋଇଥିବ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏଇ ତାଳ ତମ୍ବାଳ ତାମ୍ବୁଳ ପୁଗ ପୁନାଙ୍ଗ ଗଛ ମହୋଦଧିରେ ବା ମହାସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବଳୟିତ ହୋଇଥିବେ ବା ବିଷହିତ ହୋଇଥିବେ। ବଳୟିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ବିଷଭିତ ହୋଇଥିବେ ବା ଶୋଭା ପାଉଥିବେ। ହେ ବାରିଦ ତୁ କେମିତି ମୋ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ନାରିକେଳ ଏଇ ଗଛ ମହୋଦଧିର ବା ମହାସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଷଭିତ ହୋଇଥିବା ଶୋଭା ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖିର ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାବସମା ଅପରୂପା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଆଉ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଉଚ୍ଚ ବନରାଜି ବା ପର୍ବତମାଳା ସମାକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ଏବଂ ବନରାଜି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମସଭା ଅରୂପା ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ଏଇ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ଏଇ ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ହେଇକି ସେମାନେ କୋଉଠି ସଭା ପାଇଥିବେ? ସେମାନେ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିରେ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ମାନ ବା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନ ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିବେ ବା ଅପରୂପ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ସେହି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଯିଏ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି। ପ୍ରସବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକି ଯେ କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏବଂ କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଏବଂ ଯୋଉଠି କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଯୋଉଠି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି। ଯିଏ ଯୋଉଠି କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯୋଉଠି ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ଯୋଉଠି ମାଳ ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ତଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ କୋଟି କୋଟି ଧନରତ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ବା କୋଟି କୋଟି ଧନରତ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଯୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି। ସେ ହେଉଛି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଇଏ ସବୁବେଳେ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଫଳବତୀ ହେଇକି ଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ହୋଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପତିତା ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅନେକ ଲାଞ୍ଛିତ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ମୋର ଖଣ୍ଡିତା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଜଳଦ ହେ ବାରିଦ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ହେ ମେଘ ଏହିପରି ଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଏଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସିବାତି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମେଘ ହେ ବାରିଦ ହେ ଜଳଦ ତୁ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବୁ, ତୁ
ବିଜୁଳିରେ ବିଷୋଭିତ ହୋଇଯିବୁ ବା ସଭା ହେଇକି ତୁ ବଳକା ବିଷୋଭିତ ହେଇଯିବୁ। ବଳକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗ ହେଇକି, ବଗ ବଳକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗ ହୋଇ ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମେଘ ହେ ବାରିଦ ତୁ ବିଜୁଳିକେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭା ହେଇ ତୁ ଗନ୍ଧବହ, ଗନ୍ଧବହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ, ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ତୁ ଭାସି ଭାସି ବା ତୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି। ପୀତବସନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ତୁ ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରି ଯାଇକି ତୁ କଣ କରିବି? ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ। ହେ ବାରିଦ ହେ ମେଘ ତୁ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଭାରେ ସଭାୟିତ ହେଇ ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରି ତୁ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ରେ ବାରିଦ। ତୁ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳ ରାଜି କୋଟିନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ କଠିନତ୍ର ରାଜି ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ବା ଗୋପ ବାଳିକା ମାନେ ଗା ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ଏ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ଏଇ ଅପାଙ୍ଗ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହାଣି ଦେଖି ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁଧାକୁ ବା ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଯେପରି ପାନ କରିଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅମୃତକୁ ଯେମିତି ପାନ କରିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏଇ ଜଳର ଅଭାବରୁ ଆଜି ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ନେତ୍ର ବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ତତେ ଆଜି ଅନାଇ ବସିଛି ରେ ବାରିଦ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବୁ ନା, ତତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁଧାକୁ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହାଣୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅମୃତ ପାନ କରିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତତେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଦେଖି ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ନେତ୍ର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଆଜି ତୋର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରିଯିବ ରେ ବାରିଦ। ଆଜି ତୋର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଜଳଦ ହେ ବାରିଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢି ଉଠେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ହେ ମେଘ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢି ଉଠେ ବା ଦୟା ଭାବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢି ଉଠେ। ତୁ ଯୋଉ ଦୟା କରିବୁ ନା ବାରିଦ, କେବଳ ଏଇ ଗରିବ ମାନେ ବା ଏଇ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ହିଁ ତୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏଣୁ ତୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବାଦନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବାରିଦ ତୁ କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତୋର ଯୋଉ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ତୋର ଯୋଉ ଦୟା ଭାବ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଏହି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ ହିଁ ତୋର ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଯୋଉ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖେଇବୁ ବା ଯୋଉ ଦୟା ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ, ତୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢି ଉଠିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ ବାରିଦ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତୋର ବର୍ଷା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ ଟଙ୍କିଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଅନୁର୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚାବଚ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ।
ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କର ସେଦସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଏବଂ ଉଚ୍ଚବଚ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧାନ। ସେ ଯୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ ସେ ସେଦସିକ୍ତ ଯୋଉ ଝାଳ ଛିଟିକି ବା ଝାଳ ବୋହିକି ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତୋର ବର୍ଷା ଅଭାବ ହେତୁ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଶାଳି ଧାନ କ୍ଷେତ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିବ ବା ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ କେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବାରିଦ ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ଷଣ କରିବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ସେହିପରି ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ, ଯେପରି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଯେପରି ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ବା ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଦ ଅର୍ଜିତ ବା ସେଦସିକ୍ତ ସେଦରେ ବା ଲୁହ ବୁହାଇ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବା ଶାଳି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଶାଳି ଧାନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁନି। ଏବଂ ବାରିଦକୁ ବା ମେଘକୁ ଏଇ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମିର ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସଭୂମିର ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ? ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ, ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁନି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ, ହେ ମେଘ, ଏଇ ଯୋଉ ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବନବାସୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବୁନି, ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁନି। କଣ କରିବୁ? ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳ ବେଣୁଷଣ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗୁତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ତୁ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ରାମର ସୀମା ତୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ? ଯେ ଗୋପଲର ଘଳଘଣ୍ଟି ଶୁଣି ଯୋଉ ବନବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋ ପାଳନ କରିଥିବେ ବା ଗୋରୁ ପାଳନ କରିଥିବେ, ସେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳାରେ ଥିବା ଗଳଘଣ୍ଟି ତୁ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। କିମ୍ବା ଗୋପାଳଙ୍କର ବେଣୁଷଣ ଶୁଣି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଣୁରେ ବା ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି। କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। କିମ୍ବା ଜାଣିଛୁ ବାରିଦ, ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଟରୀରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରରୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଗୁତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାହାରୁଥିବା, କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଲ 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 ବୁଲି ବୁଲି ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ଧୂଆଁ ଦେଖି ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ଏ ବାରିଦ, ତୁ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ଯେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯୋଉଠି ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ, ଯୋଉଠି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ବା ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବେଣୁର ବା ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ। କିମ୍ବା ତୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଅଛି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରରୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ବୁଲି 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 ଯୋଉ ଧୂମ ବାହାରୁଥିବ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ଧୂମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ସେ ଧୂଆଁକୁ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା ବୋଲି ବାରିଦକୁ ଜଣାଉଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଥବା ତୋର ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା, ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ
ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାରିଦ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ। କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ? ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ, ପଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବା ନାରୀମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ବା ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକ ମାନେ ବେଣୁସନର ଅଳଙ୍କୃତରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମି ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ଏବଂ ଜାଣିଛୁ ବାରିଦ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବୁ। କ'ଣ ଦେଖିପାରିବୁ? ଯେ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକ ମାନେ ବା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ନବଯୁବକ ମାନେ ବା ଯୁବକ ମାନେ ବେଣୁ ସ୍ୱରରେ, ବେଣୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ, ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ଅନୁକୃତିରେ, ଅନୁକୃତି ହେଉଛି ଅନୁକରଣ କରି, ଲଳନା କଣ୍ଠ, ଲଳନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାରୀ, ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ମାନେ ନିର୍ଝରି ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବାରିଦ, ହେ ମେଘ, ତୋର ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବୁ। କ'ଣ ଦେଖିପାରିବୁ? ଯେ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକ ମାନେ ବା ଯୋଉ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ମାନେ ନବଯୁବକ ମାନେ ବା ଯୁବକ ମାନେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଏବଂ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଏବଂ ସେଇ ନବଯୁବକ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ବେଣୁ ସ୍ୱର ବଜାନ୍ତି ବା ବେଣୁ ଅର୍ଥ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବଂଶୀର ଅନୁକୃତିରେ ବା ଅନୁକରଣ କରି ଏଇ ଲଳନା ମାନେ, ଲଳନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ତାଳରେ ତାଳ ମିଶାଇ ସେମାନେ ବନଭୂମିକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲୁଥିବେ। ଏବଂ ଏମାନେ ନିର୍ଝରଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝରଣା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ। କ'ଣ ଦେଖିପାରିବୁ? ଯେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ବଂଶୀକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଏଇ ଲଳନା ମାନେ ବା ଏଇ ବନଭୂମିର ନାରୀମାନେ, ଏ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ବା ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲୁଥିବେ। ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ବାରିଦ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନବଘନ, ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜି ହଂସିଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନବଘନ, ହେ ବାରିଦ, ତୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ, ଏଇ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୌଣସି କୁଜି ହଂସିଠାରୁ ବା କୌଣସି କୁଜି ହଂସଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗତି ଚାଲି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚାଲି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ମାଦଳାସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସେ କୁଜି ହଂସି ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ମାଦଳାସା ହେଇ, ମାଦଳାସା ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ହେଇ, ମାତଙ୍ଗିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଇ ହାତୀ ପରି, ମାତଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଇ ହାତୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ, ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସେ ମାଦଳସା ହେଇ ବା ଆଳସ୍ୟ ବା ଅଳସୁଆ ହେଇ କୌଣସି ମାଇ ହାତୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ କୋମଳ ଯୋଉ ଫୁଲ ପରି ଯୋଉ କୋମଳ ପାଦ, ସେଇ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ କୁସୁମ ବା ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ବା କୁସୁମ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ବା ନରମର ପାଦରେ
ସେମାନେ ଅଳକ୍ତକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧାରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ବାରିଦ ତାଙ୍କର ଜବାଧାରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଠରେ ସେମାନେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଲାଲ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜବାଧାରରେ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଠରେ ସେ ରକ୍ତରାଗ ରଜନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ ଭରା ଗଭାରେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟିଳ ପରି ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖରିତ କରି ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବନବାସୀ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାର ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାରେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଦରେ ସେମାନେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜବାଧାରରେ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଠରେ ସେମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ହେ ବାରିଦ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଗଭା ଅଛି ବା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଅଛି ସେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପକୁ ଖଞ୍ଜି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଶୋଭାୟିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟିଳ ପରି ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରଣ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ସେମାନେ କର୍କଶ ଏବଂ ଉରଗ କୁଟିଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାପ ଘର ପରି। ଏଇ ସାପ ଘର ପରି ଯୋଉ ଗିରିପଥ ଅଛି ବା ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖରିତ କରି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ପରି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିବାହ ହେ ମେଘ, ଏଇ ଯେତେ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତୋର ବାନ୍ଧବୀ ବା ତୋର ସାଙ୍ଗ। ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତ ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ତୋର ଜୋରରେ ତୁ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ କରିବୁ, ଯୋଉ ଘଡଘଡି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ଏବଂ ବିଜୁଳି ହୁଏ ଏତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ବା ତୋର ଯୋଉ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବୁ ସେଇ ଜୋର ଗର୍ଜନରେ ଏ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ଡରିକି ସେମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲିଙ୍ଗନର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁଣ୍ଢେଇବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ତୁ ଯୋଉ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ବା ତୋର ଜୋର ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଡରିକି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ବାରିଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଦ ଏ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନସ୍ପତି ପରି, ବନସ୍ପତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଛ ପରି, ଗଛ ଯେମିତି ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ এই ବନବାସୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତି ପରି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଳି ଧାନ ଅଛି ସେଇ ଶାଳି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର
କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି ବା ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ଏମାନଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ୍ ତତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସରେ ଏମାନେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାରିଦ, ଏଣେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ପରିଚିତ ପରି ଯିବୁ, ଆପଣା ନିଜ ଲୋକ ପରି ଯିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତୁ ତାଙ୍କର ଅପରିଚିତ ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାସରେ ଜୋର ଜୋର ହସିକି ସେମାନେ ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ ବା ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। କିଏ? ଏଇ ବନବାସୀ ନରନାରୀ ମାନେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୟାକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆସୁଥିବା ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।